悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽。悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽。神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽。神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽。神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽。咕噜
悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽，唵咕噜莲神悉地吽。唵咕噜
Speaker is not working. Coba pinjam punya voice shop. Pinjam headset. Tolong bantu urusin punya aku dulu Bu. Ya kan. Coba. Gak bisa kok telinganya. Tinggi gambarin mic. Gambarin headset, digambarin mic. Harusnya udah benar.阿弥陀佛，阿弥陀佛！世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是这一节课的主持人莲花姿容助教，我来自台湾大愿学会。现在是台湾时间2024年10月4日晚上7:56，欢迎大家一起学习。每一次学习都有根本上师的加持，都是自我能量的提升。我们这第5门课生命礼仪都是3语直播，大家可以在 Room 上选择华语、英语或是印尼语频道。课程结束之后，我们会将这3语的频道、3语的视频发在真佛宗全球网络教学与同修的 YouTube 频道，大家可以在频道上
看到全部课程的重播哦。今天依然感恩谨师重法实修，而且在生命礼仪有丰富实务经验的莲月上师为我们授课。感恩上师将生命中深刻的体悟无私的跟我们分享。课程结束之后呢，依然有释疑解惑的环节。无论您是在 Room、YouTube 或是 Facebook，都请您将关于今天课程的问题发上来，我们会在课程最后恭请莲月上师为大家解答。请记得您的问题要跟今天的课程相关哦。今天的课程是第2章第9节圆满的临终中阴6中阴文教得度法光晕牵示法及如何认证明光。课程的要点有：一、何谓中阴救度法的法要；二、施行光晕牵示法需要具备哪些条件？三、亡者的中阴境界现象出现时，该如何认证明光？等一下我们就期待上师为我们的讲解。课程开始之前，让我们很简单的借用中观雷藏寺易思玲师姐的笔记来复习一下上一节课的重点。一、什么是圆满的临终中阴教法呢？师尊开示中阴文教得度法的口诀是：舍一切，定心，光出现，灵魂从顶穴出。二、什么是4种往生净土的形式呢？一、正念往生，临命终人心不颠倒，念佛持咒，就是正念往生。二、狂乱往生，临命终人于狂乱中有大善知识教他念佛，他也跟着念，那就能够狂乱往生。三、无记往生，这个人他平时是念佛持咒的，可是临终的时候却没办法念，心神散失，但是乘着他念佛持咒的功德，也可以往生净土。四、意念往生，是说这个人如果在医院中气切了，不能发出声音念佛，只要意念想着佛菩萨，也一样可以往生。三、往生净土具备的3个条件：一、舍一切；二、定心；三、认取明光。好的，现在时间已经是8点整，生命礼仪课程正式开始。首先，让我们恭敬合掌，顶礼根本传承上师圣尊莲生活佛，顶礼传承诸佛菩萨，坛承三宝，祈请师佛加持，今日课程吉祥圆满。请大家手结莲花童子手印，持诵上师心咒，短咒7遍，持咒唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽。阿弥陀佛，尊敬的授课导师莲月上师，会长莲花城祖上师，教育处处长莲呵上师，
公关处处长连家上师，以及连飞上师，还有线上的上师、教授师、法师、讲师、助教及世界各地的莲花童子们，大家吉祥！欢迎大家参加今天的课程。上一节课，莲月上师为我们讲解了临终、中阴教法及4种往生净土的形式。上师不断地提醒我们，得闻珍贵的中阴文教得度，一定不要错过此生的修行。根本上师佛菩萨的愿力一直都在，灌顶的法流也永不枯竭。我们一定要把握生处中阴的修行，从舍一切开始，从念念在本尊开始，才能肯定临终中阴与实相中阴的时候，依自力、他力及法界力得到救度，不会掉入投生中阴无止无尽的轮回。今天我们要学习的是第9节圆满的临终中阴6中阴文教得度法光晕牵示法及如何认证明光。现在请拿出我们的双手，送给上师2个我爱你，表达我们心中的感谢。欢迎莲月上师为我们授课，恭请莲月上师。好，我们以最虔诚的心，顶礼我们最尊贵、最敬爱的根本传承上师圣尊莲生活佛，顶礼最尊贵的密教祖师南无莲华生大师，顶礼坛城三宝，祈请加持，以传承的法流灌顶在弟子们的全身心，乃至于心灵中，永远绵绵不断的灌顶。祈请教法的甘露绵绵不断的灌顶着我们，让我们能够细细的、真心的去体会这珍贵的教法，并且敬师重法实修。Om Guru 莲生 Siddhi Home。我们敬爱的会长莲花城主上师，敬爱的莲和上师、莲家上师、莲飞上师，以及所有我们在线上以及现场的我们所有的上师、教授师、法师、讲师、助教，以及所有的莲花童子们，大家好，大家吉祥。阿弥陀佛。今天呢，我们的课程是非常非常重。所谓的重，就它的教法是非常非常的尊重的啊。第二个重呢，就是这个教法呢是非常非常重要的，因为今天的课程包含着3个非常非常重要的教法。第一个就是中阴文教得度法，中阴救度的教法。那么第二个呢，就是光晕牵示法，光晕牵示法。那么到底中阴文教得度法跟光晕牵示法有什么不同？那么行法者各有什么样的条件来行这2个法？
这个是在临终中音里面非常非常重要的两个无上殊胜的大法。那么这两个法全部都在今天的这一堂课要跟大家来分享，所以你说是不是很重要呢？是不是很珍贵呢？那么第三个就是如何认证明光。所以今天的课程呢，分为这三个非常非常重要的部分，所以呢，我就一一的来跟大家分享。希望这么重要的课程，这么深的教法大家也都能够去领会。那么我们再重复在上个星期里面我强调的一个这个我们4种中音的重要。在这4个中音里面呢，第一个我们说是什么中音生处中音嘛，对不对？生处中音就是我们现在还在我们的人的这个生命周期里面的这一段的中音，我们叫生处中音。那么在上一周我说生处中音，就假设我们有多久Amitabha. Bahasa Indonesia apa sudah ada suara ya? 活到100岁，哎呀，这个在这个人类的生命当中啦，已经算是恭喜恭喜长寿长寿了。我们的生处中音就让它有100年吧。进入到我们的临终中音，多久的时间呢？Maaf ya karena speaker saya sepertinya ada masalah. Jadi topik hari ini adalah Bardo Todol dan juga penyelamatan dengan pendengaran ajaran pada masa Bardo. Jadi apa beda keduanya? Hari ini akan kita pelajari. Jadi pada masa Bardo jelang wafat itu ada 8 jam mulia dan setelah itu pun juga ada 8 jam. Jadi total ada 16 jam yang sangat berharga, yang sangat penting. Dan pada masa itu kita harus selalu mengingatkan almarhum untuk mengingat ajaran Dharma. 能够真正的去实修。再来呢，我们说10项中音几天呢？Selanjutnya kita juga mempelajari tentang Bardo sejati, yaitu masa 49 hari atau 7 kali 7. Lalu setelah itu akan masuk ke Bardo inkarnasi. Jadi demikian tahap Bardo. Jadi setelah masuk Bardo inkarnasi itu adalah tumimba lahir tiada henti. Jadi keempat macam Bardo ini senantiasa berkelanjutan. Dan itu sungguh terjadi tiada henti. Oleh sebab itu kita perlu tersadarkan. Barulah kita bisa terlepas dari tumimba lahir tiada henti ini. Oleh sebab itu saya menghabiskan banyak waktu di masa untuk menjelaskan Bardo jelang wafat. Tetapi apakah penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran itu hanya ada pada masa Bardo jelang wafat saja? Itulah yang akan kita bahas malam ini. 好，我们今天来看今天的 PPT。 Kita simak PowerPoint malam ini. 我们今天要讲这么重要的3个 topik malam ini sangat penting, yaitu mendengarkan penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran, Bardo Todol, dan bagaimana mengenali cahaya. Jadi kita simak lagi siklusnya. Jadi pada masa Bardo jelang wafat ini ada 16 jam penguraian eksternal dan 8 jam penguraian eksternal, 8 jam penguraian internal, lalu masuk ke Bardo sejati, lalu masuk ke Bardo inkarnasi. Kita bahas dulu penyelamatan Bardo dengan pendengaran ajaran. Kalimat ini atau Chongin Wenjiao Tetufa ini ada 3 poin penting. Yang pertama Bardo atau Chongin. Bardo itu kan tidak hanya Bardo jelang wafat, tetapi ada 4 macam Bardo. Jadi penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran
Tentu saja berlaku pada 4 macam bardo. Yang kedua, wenjiao atau mendengarkan ajaran, yaitu mendengarkan ajaran Dharma yang berharga. Yang selanjutnya tetu atau penyelamatan, yaitu mendapatkan tuntunan penyeberangan. Pada masa bardo, bagaimana caranya melakukan ini? Sebenarnya saat saya memulai mengajarkan tentang bardo kehidupan, saya juga telah mengajarkan banyak metode untuk penyelamatan. Karena pada semasa hidup ini, semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan berkaitan dengan 3 macam bardo lainnya. Jadi menurut kalian, coba yang paling penting dalam 4 macam bardo ini yang mana paling penting? Yang terpenting adalah saat kita hidup saat ini. Jadi saya harap dengan pelajaran kita ini, kita semua berupaya untuk memperbaiki diri. Saya yakin dengan belajar dan mengikuti ulang kelas-kelas saya, pasti semua mendapatkan pengetahuan yang semakin mendalam. Jadi, bardo yang pertama yang kelahiran ini mempengaruhi ketiga macam bardo lainnya. Dan pada masa bardo jelang wafat ada banyak sekali kesempatan juga. Oleh sebab itulah dikatakan 8 jam mulia. Jadi kita lihat sedikit. Jadi dari 4 macam bardo, poin pentingnya adalah memang PowerPoint saya cukup padat, tetapi ini hanya poin-poin saja. Sebaiknya kalian mengikuti ulang kelas-kelas yang sudah kita lakukan. Di setiap kelas kita ini kita harus berterima kasih kepada tim penyusun materi. Karena mereka telah menyusun materi ini saling berkaitan. Materinya itu menjadi suatu sistem pengajaran yang berkelanjutan tentang topik kita ini. Tetapi di PowerPoint saya membuatnya sesuai pemahaman saya terhadap 4 macam bardo ini. Jadi pada saat belajar, kalian memiliki 2 materi yang sangat penting. Yang pertama, pada saya mengajari tentang bardo kehidupan, yaitu bagaimana poin-poin penting dalam bersadana. Dalam bersadana, guru yoga, maupun sadhana tantra lainnya. Apa saja poin pentingnya? Kalian bisa mengikuti poin-poin ini, menggunakannya untuk meningkatkan hasil sadhana kalian. Dan selanjutnya untuk topik bardo jelang wafat, saya juga mengajari dengan mendetail apa makna kehidupan kita terkait dengan bardo jelang wafat ini. Apa makna pentingnya? Terutama karena kita telah berjumpa dengan seorang guru sejati yang sungguh sulit kita temui. Jangan lagi melewatkan kesempatan ini. Oleh sebab itu, setelah mempelajarinya, kita pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang
topik Bardo ini. Dan Dan saya yakin jika kita telah menguasainya, maka kehidupan kita kali ini pasti akan mendapatkan penyelamatan. Jadi kita harus banyak mempelajari bagaimana metode penyelamatan Bardo ini. Pada masa Bardo semasa hidup, Bardo kehidupan, bagaimana cara kita mendapatkan penyelamatan dengan mendengarkan ajaran? Pada saat saya melakukan pembabaran Dharma di berbagai tempat di dunia ini, kebanyakan fokus saya adalah surah kasih jelang wafat. Tetapi waktu kita untuk membabarkan Dharma memang tidak panjang. Terkadang pada saat upacara Dharma itu kita hanya bisa menyampaikan sedikit saja poin pentingnya. Tapi di dalam kelas daring Universitas Daring Cengho ini kita memiliki banyak waktu dan juga kelas yang banyak sehingga bisa menjelaskannya dengan lebih supaya kita semua bisa memahaminya. Jadi saya berkali-kali mengulangi tentang topik Bardo ini. Jadi pada saat kita mengatakan tentang metode penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran, jangan mengecilkannya dengan hanya memikirkan itu adalah 8 jam mulia saja. Sesungguhnya pada setiap tahapan Bardo ini tetap bisa dilakukan penyelamatan dengan mendengarkan ajaran. Bahkan saat sudah memasuki Bardo inkarnasi itu masih bisa. Kita lihat dulu pada Bardo kehidupan. Coba tangkap beberapa poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, selalu mengingat bahwa Mula Carya Tantrayana mewakili segenap pahala dari kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan para Buddha Bodhisattva di 10 penjuru dan trimasa. Ingatlah hal ini. Pada saat kita bersadana, kita membentuk mudra Padma Kumara, bervisualisasi Mula Carya. Nah, pada saat itu kita harus mengingat hal ini, bahwa seorang Mula Carya mewakili segenap pahala, kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan para Buddha Bodhisattva di 10 penjuru dan trimasa. Oleh sebab itu, dalam penyelamatan itu ada 3 kekuatan, yaitu kekuatan diri sendiri, kekuatan Buddha, dan kekuatan Dharma. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa Mula Carya akan menuntun kita, menolong kita, dan kita juga yang mau untuk diselamatkan. Maka akan timbul kekuatan Dharma, kekuatan Dharma Dhatu. Jadi poin pentingnya di mana? Yaitu seorang Mula Carya. Kita ingin kembali ke Buddha Loka bersama Mula Carya. Jadi kalimat ini selalu kita ingat. Terlepas dari berapa usia Anda, bagaimana tahapan sadhana Anda, bagaimana kekuatan sadhana Anda. Ingat, Mula Carya Tantra adalah sumber kekuatan yang terbesar dan tak terhingga. Dalam bersadana kita melakukan sadana guru yoga, lalu bervisualisasi kemunculan Mula Carya.
Setiap saat kita boleh lakukan itu, selalu bervisualisasi kehadiran mula cahaya. Lalu ada 3 cahaya pemberkatan. Jangan lewatkan 3 cahaya pemberkatan ini. 因为在以前的 PPT 都有，所以为什么我说你们要看回播？看回播，在以前深处中间 PPT Saya juga telah menuliskannya di PowerPoint yang lama. Oleh sebab itu saya katakan harus melihat lagi tayangan ulang. Jadi 3 cahaya pemberkatan ini mengubah pikiran, ucapan, dan perbuatan yang awam menjadi pikiran, ucapan, dan perbuatan mula carya atau Padma Kumara atau Yidam. Jadi kita ulangi lagi, 3 cahaya pemberkatan mengubah pikiran, ucapan, dan perbuatan yang awam menjadi pikiran, ucapan, dan perbuatan seorang Padma Kumara. Oleh sebab itu, saat melakukan visualisasi pemberkatan 3 cahaya, visualisasi cahaya putih dari dahi mula carya menyinari dahi kita, dan cahaya putih itu sangat terang. Lalu cahaya merah dan cahaya biru semuanya sangat bersinar terang. Ketiga cahaya itu memberkati diri kita dan mengubah semuanya. Jika Anda telah mampu melakukannya dengan sangat jelas, maka pada saat kita melakukannya pada almarhum, pasti akan ada pemberkatan. Jadi saat kita menotolkan pasir wajra di dahi, cakra dahi, tenggorokan, dan hati almarhum, kita juga melakukan visualisasi 3 cahaya pemberkatan. Jika mampu, visualisasikan bijaksana juga. Tetapi jika tidak mampu, cahaya harus divisualisasikan dengan jelas. Poin ketiga, yang selalu saya tekankan pada saat cahaya pertama, cahaya kedua, dan sebagainya, ada 6 kata, yaitu memasuki aku, menjadi satu, dan aku memasuki. Saat kita bersadana, kita lakukan visualisasi ini terus-menerus. Buddha memasuki diri kita, atau mula carya memasuki diri kita, lalu menjadi satu. Apabila pikiran kita kacau, melenceng, kembali lagi, ingat lagi. Mula carya memasuki kita. Jika Anda lakukan ini terus-menerus, maka cahaya dari mula carya bisa mengubah kita. Maka tubuh kita akan menghasilkan suatu energi. Dan semuanya akan berubah. Maka Anda akan lebih mudah untuk memasuki samadhi. Dan Anda lebih mudah merasakan sensasi pada saat bermeditasi. Jadi pada saat kita melakukan sadhana guru yoga, kita juga melakukan ini kan. Itu bervisualisasi mula carya muncul, lalu memberikan pancaran 3 cahaya, lalu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini kan semua yang kita lakukan pada saat bersadana kan. Jadi ini yang harus kita tekuni setiap hari. Maka bardo kehidupan kita akan mendapatkan penyelamatan. Saya sering menekankan berapa lama kehidupan, berapa panjang kehidupan kita. Misalnya pada saat semua orang bisa hidup 100 tahun, maka berarti usia pun kehidupan kita pun sudah lebih dari separuhnya. Sudah melewat, seperti saya sudah melewatkan 65% dari kehidupan saya. Mungkin Anda berpikir, wah hebat, dan masih ada 35% lagi. Tetapi siapa yang tahu? Jadi kita harus selalu menghargai setiap tarikan napas kita.
Oleh sebab itu, pada kelas ini, para Padma Kumara yang bisa ikut dalam kelas ini sungguh beruntung, bisa mempelajari bagaimana penyelamatan dengan mendengarkan ajaran. Jadi kita semua memiliki jodoh mendalam dengan ajaran ini. Selanjutnya tahapan Bardo jelang wafat, saya memang menambahkan tulisan penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran. 教法呢是非常非常重要的一个阶段，在临终中阴里面，哈，pada saat Bardo jelang wafat， 临终中阴里面有两个非常重要的两道光，对不对？ ada dua cahaya yang sangat penting. Yang pertama cahaya terang, yaitu cahaya terang pertama dan yang kedua. Pada saat cahaya pertama muncul, itu merupakan cahaya suci dari diri Anda sendiri. Jadi cahaya anak dari diri Anda memasuki cahaya induk dari alam semesta. Inilah penyelamatan tubuh Dharmakaya. Berapa lama cahaya itu muncul? Sesuai durasi samadhi Anda. Jadi durasinya hanya seketika. Seketikanya ini ya sesuai dengan samadhi Anda. Sama seperti kehidupan. Pada saat kita menoleh ke belakang, ternyata hidup kita sudah berjalan sekian lama. Jadi patokan waktunya adalah sesuai lamanya durasi samadhi. Mengapa demikian? Saya sudah menjelaskannya pada saat menjelaskan tentang cahaya pertama. Kalian boleh melihat tayangan ulang. Jika Anda bisa memasuki samadhi, barulah Anda bisa mengenali cahaya itu. Dan inilah pencapaian tubuh bercahaya pelangi. Sebagian orang tidak sanggup mengenalinya karena batin masih galau. Lalu pada saat cahaya kedua muncul, kiatnya apa? Kiatnya adalah senantiasa mengingat yidam. Jadi jika Anda tidak mampu memasuki samadhi, maka langsung mengingat mula carya. Visualisasikan mula carya atau yidam. Pada saat kondisi demikian, batin Anda pun bisa tenang. 直接以自己的力量跟本尊摄受的力量，本尊的。Jadi menggunakan kekuatan kita memohon kekuatan yidam untuk menjemput kita. 十报庄严土。Dan ini akan terlahir di Sukawati Loka di Sepau Zhuang Yan Tu. Ini adalah cahaya yang kedua. Jika cahaya kedua terlewatkan, seperti di dalam buku Mula Carya, maka Bardo mulai bangkit. Seperti dari kisah buku Mula Carya, Bardo bangkit mulai dari kaki dan seterusnya sampai dengan susah payah berhasil lepas dari puncak kepala. Banyak sekali fenomena ilusi yang muncul.
到第二道明光失去了之后， Jadi 差不多 Bardul 这种中阴就要 jelang wafat berlangsung 因为 hingga 你的 cahaya 灵 kedua. 魂、你的中阴已经从脚下升起了，它要在你的轮脉里面出去。 Setelah itu, Bardul pun akan lepas mulai bangkit dari telapak kaki. Jika Anda bisa Bardul itu lepas dari puncak kepala, sungguh hebat. 当你一迷失，就从其他的这个孔道出去了，就从 Tetapi banyak sekali rintangan di beberapa cakra, rintangan ilusi. Dan jika Anda keluar dari cakra yang lain, maka efeknya tidak baik. 离开了肉体，这才叫做真正的死亡。真正的死亡。 Setelah Bardul lepas dari tubuh fisik, maka itulah dinyatakan sungguh-sungguh mati dan memasuki tahapan Bardul sejati atau Bardul cahaya. Jadi saat Bardul terlepas dari tubuh jasmani, 我们未来要救度的，我们十相中阴要救度的，就是这个真实的中阴了。所以在我们的中 pada saat itu yang bisa kita tolong adalah Bardulnya, tubuh Bardulnya ini, dan kita lakukan dengan Paise Songjing atau Paise Chunyin atau upacara duka, doa duka. 中阴是一个飘荡的，它念头到哪里就飘到哪里，是吗？ Bardul itu senantiasa berkelana kemana pikirannya, maka ia akan pergi kemana. Oleh sebab itu kita membutuhkan lingkai atau plakat doa. Nanti mengenai lingkai atau plakat doa ini akan dijelaskan lebih lanjut. 临终关怀的所有的教法上，我们临终中阴，我们是以黄金8小时为心法，这个是未来委会这个跟大家讲清楚也会给大家。terkait Bardul jelang wafat atau curah kasih jelang wafat 8 jam mulia akan dijelaskan lebih lanjut di kelas-kelas berikutnya. 找一个同伴跟你一起做，当你实际做过一次之后呢，就会很清楚了。 就会更加有印象的。 Tetapi akan lebih baik jika Anda punya partner untuk berlatih. Jika Anda melatihnya, melakukan latihan bagaimana metode penyelamatan ini, maka Anda akan lebih mengingat metode yang sudah diajarkan ini. 最重要的是在不同的中阴阶段里面，我们做不同的观修所以呢，到 pada setiap tahapan Bardul ini kita perlu melakukan sadhana dan visualisasi yang berbeda. Bagaimana dengan Bardul inkarnasi? Apakah masih bisa ditolong? Tetap bisa. Bukankah di formulir pendaftaran kita juga mendaftarkan leluhur kita? Tapi kekuatannya semakin melemah. Dan kita tidak tahu butuh waktu berapa lama. Bahkan ada pula yang kita sudah tidak bisa ingat lagi bagaimana sosok leluhur kita. Tetapi apakah ada gunanya? Tentu saja masih ada gunanya. Oleh sebab itu kita harus paham penyelamatan pada masa 4 Bardul ini adalah penyelamatan Bardul dengan mendengarkan ajaran. Jadi kita harus memahami kondisi Bardul kehidupan, lalu Bardul kematian, Bardul jelang wafat. Saya yakin jika Anda memahami semuanya, maka dalam kehidupan ini Anda akan sungguh-sungguh meningkat hasil sadhana Anda. 再来就是投身中阴，这层层下来，这样的一个救度呢，就是中阴救度法。
也就是中医 Keseluruhan penyelamatan inilah yang kita 救度法， sebutkan 还是 dalam 多两个 penyelamatan ajaran dengan mendengarkan 我们在深入在 penyelamatan bardo dengan mendengarkan 根 ajaran. 本上师所教导的一切 Mengapa ada 手法 ucapan 的 atau 引 istilah 导 mendengar ajaran? 口 Karena 述 ini kita dapatkan dari 重要的方 mempelajari 式 semua 感觉 ajaran dan kiat yang diajarkan oleh Mulacarya Lenseng. 师尊讲了这么多的经藏 Begitu 写了 banyak 这么多 sutra 书 yang telah dibahas oleh Mulacarya, betapa banyak buku yang 学 telah 习 ditulis. 去研读 Kita perlu sungguh-sungguh mempelajarinya dan mendalaminya. 我们上了几堂 Itulah yang dikatakan dengan mendengar ajaran. 中医的课程，大家有没有听进去呢？有，就是文教。Jika Anda mendengarkan ajaran, itulah yang dikatakan mendengarkan ajaran atau 文教。透过一个实修来听闻，并且来实证我们所有修的一切法，所有修的一切法，这个是在我们深入中医。而临终中医 Jika kita sungguh-sungguh mempelajarinya, maka semua ajaran itu kita peroleh pada masa bardo kehidupan. Poin utamanya adalah melepaskan semuanya dan ketenangan batin. Jadi ingatkan lagi kepada almarhum untuk memusatkan batin dan merelakan segalanya. 所以不管这个往生者这生前他有没有宗教信仰，有没有修行，有没有听过 Terlepas dari almarhum itu punya keyakinan agama atau tidak semasa hidupnya. Yang penting pada saat dia meninggal, kita tetap melakukan penyelamatan ini. Dan pada saat 非常非常重要的福分跟因缘。 meninggal, jika ia memiliki seorang maha kalyana mitra yang bisa membimbingnya, itu merupakan berkahnya. 我们用我们真正的实修的体会的教法， Kita juga menggunakan semua pemahaman dharma, hasil pelatihan diri kita untuk kita ajarkan kepada almarhum. 能够帮助他将散乱的心安定下来。 Supaya ia bisa menjadi tenang, 经过外分解的阶段，在临终 terutama pada saat ia mengalami 中的 penguraian 渺渺茫茫的状况 eksternal 跟一切恐怖的幻象， yang membuatnya merasa ketakutan atau seperti mengalami ilusi. 在临终中医的这个令他的文教。第三个十相中阴，十相中阴呢， Lalu 我们 pada 不管在 saat 临终 bardo 中的十相 sejati, 记得要让 Ingat 他认证明光，融入 Aj- 明光， bimbing mereka supaya bisa mengenali cahaya dan memasuki cahaya. 他能够文教，能够得度的很 Jadi 重要的。 fokusnya adalah mengajari mereka supaya mendengarkan 就 dharma 是我们 dan 四 mengenali 种 cahaya. 那么这个四种中阴的救度，大家如果明白的话那我 Empat 们 macam penyelamatan pada masa bardo ini, jika kita pahami, 中阴法的 maka kurang lebih kita telah memahami 所 keseluruhan 以这个 proses 中阴法 bardo. 不是只对往生者临终的中阴在讲的，整个中阴 Jadi 法讲的 penyelamatan bardo ini bukan hanya untuk yang sudah meninggal saja, 尤其tetapi juga untuk yang masih hidup, 我们这一 terutama 生 bardo 命时间我们 kehidupan 的修行，在都 yang 关 sangat 系到 penting 我们 bagi 临终中 pelatihan 的 diri 中 kita 阴 semasa hidup. 所以好好的珍惜。 Karena bisa membantu kita untuk 接下来呢 menyelamatkan 在中英文教得度法之 menyelamatkan 后 kita pada 3 tahap 分 bardo 享 selanjutnya. 第二个很重要的主题，叫做光 Lalu topik selanjutnya adalah 是。 Kuang Yin Shen Sifa atau Bardo Todol. 那么临终中阴在我们的中英文教得度法里面呢，我常常讲我 Dalam 希望 penyelamatan bardo jelang wafat, 文教得度法的行法，不仅是上师、法师、弘 saya 法人员 berharap 会 tidak 想 hanya 我希望这个行法 Acarya 这个教法，所有 ataupun 的 para Dharma Duta saja yang bisa 所有的 mempraktekkan, 真佛弟子 tetapi semua siswa dan pocong juga bisa mempelajari 教得度法， bagaimana 随时 penyelamatan 随地 bardo 可以帮助 dengan mendengarkan ajaran supaya kita senantiasa bisa membantu almarhum untuk mendapatkan penyelamatan di 另外 akhir 一个 hayatnya. 光运牵示法就不同了哦。 Tetapi untuk Kuang Yin Shen Sifa atau Bardo Todol ini berbeda. 分享什么叫做
Coba 光 kita pelajari apa yang dimaksud dengan 光阴千世法 atau 从 Bardo 这个 Todo. 光运千世四个字，我们也可以分 Dari 为两个 kata 非常重要的 光 分 阴 类， 千 第一 世 叫光 kita 晕， pisahkan menjadi 光 第二个 yin 叫 atau 千 cahaya, 世， yang kedua 千世 atau 第一个 menarik 叫 kesadaran, 光晕。 pemindahan 好， kesadaran. 什么光晕呢？施行 Jadi 光 yang 晕 dimaksud 千 dengan 世 光阴 的 千 行 世 者是 光 响 yin 应三根 adalah 本，这就是条件的啦。 memusatkan 如果我 perhatian 们还没 pada 有相应三根本， Trimula. 光晕千世法，就 Jadi 把它当 harus 成 ada 是 kontak 一个 yoga 基本 dengan 的教法 Trimula. 就好了。啊，我们会知道我们是不是能够去行这个光晕千世法啊？但是这个法是非常非常珍贵的。 Dharma ini sangat 光 berharga. 晕的光是什么光啊？ Cahaya 三根本的光。 cahaya ini 所谓的三 berasal 根本， dari 哪三根本？ cahaya Trimula, 根本上师、 yaitu Mula 根 Carya, 本本尊、 Mula 根 Yidam, 本护法， dan Mula 这三根 Dharmapala. 本的光，有相应 Cahaya 三 dari 根本的 Trimula 行者才能够行 Inari 千世。 Sadaka. 为什么？来， Barulah 行 bisa 光 melakukan 晕千世法的 praktik 行者， Bardo 具 Todol 相 ini. 应三根本，即是根本上师、根本本尊、根本护法，并将根本护法的光气运至手指，明白 Jadi 吗？ ketiga 你写下 cahaya 这个 dari 字， Trimula 这样 ini, 随便点一点啦。你要行光晕 lalu 千世， cahaya dari 第一个向 Dharmapala 三根本，第二你在行法的时候， dialirkan hingga ke 你 semua 观 tangan 想 ke 这三根本， jari-jari 尤其 kita. 根 Jadi 本 kita 护法 bervisualisasi 的 Trimula memancarkan 手指 cahaya, 上坚固明显，坚固明显， memancarkan 对 cahaya 亮。 hingga ke tangan kita. 用这个护法的光运到手指来封闭往生这一 Cahaya 世， dari terutama cahaya dari Dharmapala 这是 masuk ke 强 tangan 制法。 kita, dialirkan. 你可以跟那个见神见鬼记最后的一课对照一下，你就知道 Boleh 这是强制 membaca 法。 artikel di dalam 最后的 buku 一课 Maguru. 啊，那个中英文教得度法，就是在看着它一轮一轮的上去，是看着它本身的功德， Jadi di dalam buku itu 本身的功德， cerita 然 tentang 后在每一个轮 Bardo 回， yang 都 lepas 知道 perlahan-lahan dari telapak kaki, 这 lalu 样 ke 你就 cakra 可以 dasar 很 dan 快的明确 selanjutnya 得出，它还是 hingga akhirnya melewati 光晕 puncak 千世法 kepala. 是强制法，运用三本尊的光， Nah, 直接就 metode Bardo Todol ini seperti itu, kita mengarahkan mengarahkan Bardo supaya lewat 还是以三 tak 根本的光 kepala. 啊。这个里写的这个文字比较拗口啊，比较不容易明白。我等一下举一篇文章。 Jadi 大 poin 家 keduanya adalah 所以 pemindahan kesadaran atau 千 change 行千世法的 menarik 行者 kesadarannya. 行千世是以三根本的光加持 Jadi 射手。 menggunakan tiga cahaya dari Trimula untuk memberkati dan menarik 本来我说 kesadaran 每个啊 batin tata gata di dalam insan tersebut. 有圆满的佛性，所以开启 Setiap insan pada dasarnya memiliki 从无始而 budata. 来离见闻觉知的真心，这个就是什么？这就是佛性嘛！啊，三根本的加持。 Di dalam batin setiap insan sesungguhnya terdapat 所以 budata 就让往生者 atau 贪嗔 batin 痴的 sejati. 念头消除了啊，产生了厌离三界的心啊。由于 Jadi 王者 kita 在中阴 membawanya, 境界 mengarahkannya 六世七世会起作用，有没有？在中 untuk 阴境界啊， terlepas dari 中阴从 setiap 脚底 dari 升起的时候，是 kemelekatan 不是 di 看到他自己的 duniawi 境界？ ini. 对不对？所以这就是六世七世在起作用。在上一堂课我 Pada 讲 saat wafat itu ada kesadaran kelima dan keenam yang sedang 我们讲 berpengaruh pada masa itu. 这个涅槃境，就是说，你往生的时候，你看到那一面镜子，你就不用说谎了，所有的一切都会在镜中显现啦。 Dan semua hal terjadi pada masa itu karena adanya kesadaran keenam dan 在 ketujuh. 文摩诘经里面讲说，这个 Mulai 科学 dan 家说 kita 这也是 Vimal 脑 Lakirti 波 juga 还在动的 berkata, 原因啦。啊，反正不管是心事还是脑波了，就是我们自己本身的一切不清净的事，就在这里起作用了。 semua hal yang tidak baik, karma buruk yang telah kita lakukan semasa hidup akan muncul pada saat 所以 ini 呢，在这种 dan 不好的境界里 membentuk 面呢， ilusi yang 我们是 mengacaukan 不是要 kita. 清理，要
以其神用从天窍进入。 Jadi seorang mulakarya sejati dia akan menggunakan metode ini membawa kesadaran sejati dari insan melewati puncak kepala memasuki Sukawati Loka. Jadi kita melakukan metode ini dengan menggunakan kekuatan cahaya dari Trimula. Dan cahaya Dharmapala memasuki tangan kita. Dan kita membimbing kesadarannya supaya bisa keluar melalui puncak kepala. Dan kembali kepada Buddha Loka dari Yidam itu. 我举世尊的一篇文章，第145本文集，当 Ada 下的 artikel buku Mula Carya ke 145 Batin Teduh Seketika. Ada sebuah kisah terkait dengan metode ini. 三根本，你没有相应三根本，根本不能行光韵千世法。 Jadi dalam melakukan hal ini kita harus meyakini Trimula. Tanpa keyakinan pada Trimula tidak akan bisa memiliki kekuatan. Dan kita menggunakan metode ini untuk membuka pintu langit, menutup pintu bumi. Membuka pintu langit yaitu dari puncak kepalanya. Menutup pintu bumi, menutup lubang pembuangannya. Menggunakan cahaya dari Dharmapala yang ada di jari kita. Tutup 2 pintu bumi. Lalu menyumbat pintu manusia. Jadi setelah membuka pintu langit, kita tutup pintu bumi. Kita sumbat jalan manusia dan jalan hantu, yaitu telinga, lubang telinga, lubang mata, lubang hidung, dan mulut. 7 lubang jalan hantu. Banyak orang yang meninggal terutama karena tenggelam. Ke-7 lubangnya ini itu 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Ke-7 lubang ini adalah lubang hantu, jalan hantu, dan semuanya harus disumbat. Kita juga boleh menggunakan, saya pernah melihat ada yang menggunakan pasir wajra untuk menotolnya. 我心里想的啦，不好意思讲啦，你到底在做什么？点那么多干嘛？ Dalam hati saya melihat orang yang menotolkan pasir wajra di 7 lubang itu, saya berpikir, apa yang sedang kamu lakukan? Sebenarnya yang harus ditutup adalah ke-7 lubang ini dengan metode Bagdu Todol. Apakah metodenya menggunakan pasir wajra ini benar atau salah? Ini merupakan tanda tanya besar. Yang penting, apakah Anda memikirkan Mula Carya pada saat melakukannya? Yang terutama adalah Anda harus meyakini Trimula. Jika Anda meyakini Trimula, tidak perlu menggunakan pasir wajra begitu banyak. Cukup menggunakan kekuatan Dharmapala, cahaya dari Trimula untuk menyumbat ke-7 lubang ini. Kita sumbat semuanya. Semua lubang kita tutup, sisakan pintu langit saja. Supaya bagdonya itu tidak ada tempat keluar lagi selain pintu langit. 念完了之后，可能我们也都不大明白，到底写的功效到底在说什么啊？不大明白。我举这个例子
大家就明白。 Setelah membaca artikel ini, kalian sedikit bingung sebenarnya apa maksudnya. Jadi pemindahan kesadaran ini maksudnya adalah menyumbat semua jalur lainnya, menyisakan pintu langit supaya arwah itu tidak kebingungan harus lewat mana. Dia akan lewat pintu langit langsung menuju ke Buddha Loka. 往生者的10个孔道哈，这个我刚讲过了。好，分享这篇文章唯识神变。我这个文章只是截取重点啦。啊，这篇文章在哪里呢？在根本上是第100 artikel Weisha Senpian atau perubahan kesadaran ini ada di dalam buku Maguru ke-145 Batin Teduh Seketika. 里面的一个故事说完了之后， ada sebuah kisah yang memuat artikel ini. 简单而言，就是有一名男子。 Kisah ini dalam buku Maguru sederhana saja. Ada seseorang yang mencari Maguru karena mengalami masalah. Dan Maguru dengan belas asih mengajarinya. 他就跟这个禅森林，这个禅森林是谁呢？这个禅森林呢，是他的。Ada seseorang yang ketempelan hantu dan meminta bantuan Mulacarya Linsen. Lalu Mulacarya mencoba menyelesaikannya dan ternyata arwah yang menempel itu adalah mantan kekasih gelap dari pria ini dan dia dicelakai. 这个男子对这个小三的感情也越来越淡了，于是这个小三，他非常的痛苦，就带着他的。Ini merupakan kekasih gelap dari sang pria. Tetapi setelah ketahuan istrinya, perlahan-lahan perasaan pria ini pun berubah dan akhirnya wanita itu pun bunuh diri membawa anaknya. Lalu setelah meninggal, ia membawa panji balas dendam. Satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah membalas dendam. Oleh sebab itu, Mulacarya Linsen menyanggupi akan membantu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hantu ini mengganggu pria itu karena sebenarnya ini merupakan sebab akibat perbuatannya. Jadi Suci bertanya, saya bacakan sutra untuk Anda. Dia tidak mau. Saya seberangkat Anda ke Sukawati. Hantu ini tetap tidak mau. Ya sebenarnya pada saat sudah menjadi hantu itu, yang dilakukan Maguru adalah upaya penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran juga. Tetapi hantu ini tidak mau. 女子跟这个小孩子，一直这两个灵带着怨气的灵， dan arwah ibu anak ini membawa panji balas dendam. Jika mau diseberangkan ke Buddha Loka pun tidak mau, bisa dibayangkan betapa besarnya dendamnya. Dia menggoyangkan panji balas dendam itu, memberitahu Sun bahwa ia datang untuk membalas dendam. Lalu pada saat itu di angkasa muncul Bodhisattva Ksitigarbha. 这是一个很重要的大法。 Dan selanjutnya seperti yang dikisahkan di dalam buku Maguru. Ini merupakan metode yang luar biasa agung. Jadi Sejun berkata, saya mengeluarkan panji titah Bodhisattva Ksitigarbha. Itu menembus langit dan bumi. Mahasiddhi menolong insan. Dan menghormati para bodhisattva.
它是一个很大的力量。师尊就在Jadi panji ini memiliki kekuatan yang sangat besar. 菩萨的律令，在律令当中，通天达地一声起， yang dapat menembus langit dan bumi, menolong semua insan, bercahaya hingga ke 5.000 alam, 所以这两个 dan memberikan penghormatan atas 光彩 budi 辉煌 dari 天 para 上大家知道这个地 bodhisattva. 藏令旗的观想吗？这是通天达地的的律令 Jadi bisa dibayangkan 好， betapa besar kekuatan dari panji 上 ini. 空布上宝盖床幡，光华万丈。 Begitu panji itu dikeluarkan, di angkasa muncul bendera panji yang sangat besar. 一出，上面的宝盖显现出来， Jadi langsung muncul 地藏王 payung pelindung 地藏王菩萨下面有七 yang 彩的莲 melindungi 花 Dicang Wampusa atau Bodhisattva 七彩的莲 Siddhartha, 花 dan 下面有三盏金 di bawah Bodhisattva terdapat 璎珞，好 Padma 7 cahaya, lalu semuanya memancarkan 重要哦。 dari angkasa semua muncul hujan ratna permata. 再来，师尊怎么说呢？他说：“地藏菩萨手托金莲宝台， Bodhisattva Siddhigarbha tangannya memegang 宝台。他说 Padma 金莲 berwarna emas, 悲 Padma 视 Ratna, 悯人，放光照 yang 射 mengasihi 佛国现 insan, 前。 memancarkan cahaya 地藏王菩 dan 萨 memunculkan Buddha Loka. 菩萨出现，手上拿着金莲宝台，金莲宝台悲视悯人， Yang dalam 四周 buku Maguru, yaitu saat Dicang Wampusa muncul, Bodhisattva Siddhigarbha muncul memegang, menopang sebuah 这光 Padma, 慈悲光啊， Padma Ratna yang berwarna emas, yang memancarkan cahaya, 一切的苦难 mengasihi insan dan memunculkan Buddha Loka. 一照射下去，佛国现前，这是非常非常重要的。好， Ini 好 hal yang， 接 penting. 下来师尊怎么说呢？我发觉这金莲的 Pak 光 Guru 明， menuliskan, saya menyadari bahwa cahaya dari Padma emas ini memancar kepada ibu dan anak hantu itu. 我超度你到净土，不要 Tadi Ma Guru mau menyeberangkan dia, seberangkan dia, bacakan sutra, dia tidak mau. 啊，他的意识，因为他意识 Semua 里 ini 面 karena ada kesadarannya yang menolak. Karena kesadarannya hanya memikirkan balas dendam. 他什么都不要， Jadi dia tidak mau. 不一样哦。 Tetapi begitu Padma emas ini muncul, 现出 saat Dicang Wampusa muncul 地藏王菩 dengan 萨 payung emas, payung agung, dan memegang cahaya emas, Padma bercahaya emas. 今年的光明一照上阳心门， Begitu cahaya ini memancar mengenai ibu dan anak hantu itu, 再晃一晃， dendamnya pun langsung sirna. 那强硬的心、报复的心、愤怒的 Niat 心，全部 membalas dendam, kebenciannya, 清净了。 kekerasan hatinya, semuanya 看 sirna. 破尘世 Pada saat itu, hantu ini pun 讲吗？ memahami semuanya. 我们到第八世进化了吗？啊，它的整个我们原 Dia 本 memahami semua noda kehidupan 看破尘 ini. 世荣华，不恋说婆， Dia tidak lagi melekati kebencian 啊， di dunia saha ini. Dan 亮 muncul 明啊， batin yang suci di 表 dalam 明 dirinya. 超圣境的心，就是他的智慧就打开了。好， Jadi prajnanya 于 pun 是母 bertumbuh. 女两人深入莲台， Oleh sebab itu, 中现 setelah itu, mereka, ibu dan anak hantu ini 刹 pun 那之间 menaiki Padma dan dalam seketika memasuki Buddha Loka. 这真空妙有，是度化众生的。 Saya paham bahwa kekuatan dari alam semesta dalam menuntun insan merupakan kekuatan dari Bodhisattva Maitreya pada saat menyelamatkan insan kelak. Ini telah disebutkan di dalam persamuan Naga Puspa, 好，我们刚刚讲光月， yaitu Chen Kong Miao Yung. 三根本 Jadi kekuatan pemindahan kesadaran dengan kekuatan semesta. 在我们的这个指头上啊，用根本护法
来封所有的孔 Jadi 道，这叫 kita 光灭。 menggunakan kekuatan Trimula, 那它的 kekuatan 灵是从这个 Dharmapala 方 di 向 tangan kita 叫 untuk 牵视， menarik, 这是 mengarahkan kesadarannya. 大家就明白了，大家就明白了。一个相应三根本的行者， Dengan cerita ini kita juga paham seseorang yang bisa berkontak dengan Trimula pasti bisa melakukannya. 这是以三根本。这是唯识神辩师尊在讲这篇的时候，是他的三根本之一。 Inilah metode pemindahan kesadaran yang diajarkan oleh Mulacarya 所以呢， yang digunakan untuk 这是 menuntun 唯 ini. 识神辩，只要弥勒菩萨的星光照向众生的心， Di 将众 kelak 生的 saat 业障 Bodhisattva Maitreya 全部消除。 datang, setelah batinnya bercahaya memancar kepada insan, maka dalam seketika batin insan juga akan sirna segala kebencian dan karma warananya, semuanya akan menjadi 这个唯 suci 识神辩如此一照一变，便全部往生佛国。 dan semua insan terlahir di Buddha Loka. 故事，好，含藏的这个这么伟大的唯识神辩的教 Jadi 法， dalam kisah ini 更 memuat 加明白为什么光 memuat 灭 metode 现实 pemindahan kesadaran yang sungguh agung. 的一个重要的一个教法的核心。再来， Ini adalah inti sebuah ajaran yang sangat berharga. 他说：“我运用地藏菩萨的律令， Lalu 类似 Sucun juga menulis di artikel itu, saya menggunakan titah dari Bodhisattva Siddhigarbha melakukan metode pemindahan kesadaran ini. Bendera ini, panji ini ternyata adalah sebuah 这种 langit di atas langit. 所以那个汪登就 merupakan 汪登就是故事中的男主角啦刚刚的 merupakan perwujudan dari Buddha Bodhisattva. 自杀带着他的女儿自杀的那个小三，汪登就问我如何解脱此事。 Lalu pria yang datang berkonsultasi itu bertanya kepada Sucun, bagaimana mengatasi masalah ini? Sucun menjawab, sudah beres. Saya hanya menggoyang-goyangkan bendera saja. 就这样子晃了晃手中的小旗，他说用何法？ Jadi dia bertanya, metode apa yang digunakan? Sucun menjawab, 化诸世间，无蕴悉重生，无法而不造，就清净一切的。 bahwa menggunakan batin yang suci 他说这个法 bisa membersihkan 如果我们 dan 没有 menolong 相应 insan. 三根本，有没有这个力量？没有力量。好，所以未来弥勒菩萨下降度众生， Dan 龙华山。 Sucu memberitahunya kelak Bodhisattva Maitreya akan turun menuntun insan, yaitu dengan pada saat persamuan Naga Puspa yang digunakan adalah metode pemindahan kesadaran ini. 我们怎么样能够相应？如果我们的心不能定下来， Jadi dalam bersadana kita harus berupaya supaya bisa berkontak batin. Jika batin kita tidak bisa tenang, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita harus bervisualisasi mula carya, 他手中的莲台放出很强的光， sama seperti kisah mula carya ini, bervisualisasi kehadiran Bodhisattva Siddhigarbha 无论如何 memancarkan 赏识观想的 cahaya dari padmanya. Jadi kita harus bervisualisasi mula carya dengan sungguh-sungguh jelas memancarkan 3 cahaya pemberkatan. 光在灌顶我们的时候，灌顶的法流， Cahaya itu memberkati kita 根本上是的灌顶，整个法流很清楚。 dan semua arus dharma memasuki diri kita 转化我们的意识，清净了我们的身口意， sehingga bisa menyucikan pikiran, ucapan dan perbuatan kita. 能量场 Dan itu kita juga sudah mengubah, mentransformasi energi kita 身口意转化 menjadi 的身口意。 kesucian ucapan, pikiran dan perbuatan seorang Padma Kumara. 回事。我们今天要做临终关怀，要行超度法。这篇文章是一个很 Hari ini 好 kita belajar tentang curah kasih jelang wafat, bagaimana menuntun menyelamatkan bardo dengan pendengaran ajaran. Artikel ini sangat penting. 去利益众生。我们要
利益众生之前， kita harus bisa memberikan manfaat bagi para insan. 要好好的修出我们自己的正量。 Dan sebelum itu kita harus sungguh-sungguh bersadana. 那我才刚开始修法，或者是我修法还没 Jadi 有 jika 行 kita 得 baru 密， saja mulai bersadana atau kita belum mencapai kontak 还能 batin 够做 atau 两种 kontak yoga, 可以， apakah boleh 好 melakukan 好的学中 surah 医。 kasih jalan wafat? 我在整个中医文教讲得非常清楚，好好的学 Boleh. 自觉。 Dalam 你如此知道 dalam kelas-kelas saya ini saya telah menjelaskan dengan sangat mendetail. 连黄金8小时的刑法里面，我们才能真正产生力量。所以中英文教 Setelah dalam 8 jam mulia kita juga mempelajari bagaimana menghasilkan energi. Semuanya perlu 能不能 dipelajari. 签字化？不能， Hanya untuk Bardo Todol 没 belum. 有相应三根本，连手指 Karena kita belum 我们 mencapai kontak dengan Trimula. 没有丝毫力量。 Karena 所以呢， tanpa adanya kontak dengan Trimula tidak akan ada kekuatan. 重点是，这今年的光明照向 Poin 阳 penting 性， dalam artikel ini 它 adalah 原来 cahaya 抱负的 memasuki. 那种意识，一直在 Jadi cahaya dari bodhisattva 这 memancar 个第 memasuki 8 batin 里面 hantu 一 tersebut 切的业习一直在进化的时候，什么东西 dan 显现出来？ semua dendamnya pun sirna. 我们原本的佛性。 Jadi setelah menyinari batin, yang muncul adalah Buddhata sejati kita. Setelah Buddhata atau Prajna sejati muncul, maka dengan sendirinya akan menyucikan semua loba, moha, dan dosa kita. Dan dengan sendirinya kita akan terlahir di Buddha Loka. Ini adalah metode Bardo Todol. Metode yang agung ini sangat berharga. Oleh sebab itu saya ajarkan, tetapi ada syarat melakukannya. 好，这么珍贵的法呢，到底有什么条件？ Apa syarat menekuninya? 行光运千世法必须具备哪些条件？ Apa syarat menekuni Bardo Todol? Tidak semua orang boleh melakukannya. Praktisinya harus telah mencapai kontak yoga dengan Trimula, yaitu Mula Carya, Mula Yudam, dan Mula Dharmapala. Serta mampu memasukkan cahaya dari Mula Dharmapala ke jarinya yang digunakan untuk menutup jalan dan jalan bawah dan 10 lubang dari almarhum. Ada catatan jika keluarga jika keluarga dari pihak almarhum tidak tahu dan tidak meminta untuk melakukan ini, tidak boleh dilakukan. 相应的三根本，纵使我们明白了光运千世法，这还要得到这个法要得到师尊的清灌，因为里面有 Dan abhisekanya harus abhiseka langsung dari Mula Carya Lensen. 应该不会啦。当你有一念的妄心出来我会我得到灌顶了，我来行光运千世法，不对，不如法，这是第一个特别叮咛的地方。第二个呢，有一个很重要的，纵使家属有来请法， Jadi poin pertama harus ada abhiseka, yang kedua menghargai keluarga, pihak keluarga. 不可行此法，为什么？这是一个强制法，除非你能够去承担这个业障。 Jadi jika Anda sanggup menanggung karma dari almarhum, barulah Anda boleh melakukannya. 这里面还是有一切的因果的，除非你可以。所以一个大恶之人，纵使家属知道你是一个会行光运千世法的行者，你这个
向你行法，不能的，不能的。还有，但是有开解，开解是什么？如果这个行大恶之人，他在临终前，他知道他这一生所有的一切非常好、非常深重的业障，他有忏悔了，就可以开解。所以这些 Jadi meskipun pihak keluarga tahu bahwa kita dapat melakukan metode ini dan meminta kita melakukannya, tetap kita tidak boleh melakukannya kecuali kita sanggup menanggung karma dari almarhum. Pengecualiannya adalah apabila sebelum meninggal, almarhum telah melakukan pertobatan atas semua dosa-dosanya. 中英文教得度法跟光晕牵示法两者是非常不同的。我再讲一次。 Jadi metode penyelamatan dengan mendengarkan dharma dan metode Bardo Todol itu berbeda. Metode penyelamatan dengan mendengarkan dharma itu saya harap semua siswa Cempochong dapat melakukannya. 我会安排在以后的课程当中。但是光晕牵示法， Tetapi untuk metode Bardo Todol, 珍贵的法， saya ajarkan supaya kita bisa tahu ajaran yang berharga ini. 再来， Tetapi bukan berarti kita boleh melakukannya. 当王者中阴镜像出现时，该如何认证明光？ Saat Bardo muncul, bagaimana cara mengenali cahaya? 我们要认证明光，我们就要知道什么。 Untuk mengenali cahaya terang, kita harus paham dulu apa itu cahaya terang. 生者看到的明光，其实是 Yaitu 看到 cahaya 自己心 cahaya terang yang tampak oleh almarhum sesungguhnya adalah cahaya batin sejatinya sendiri. 由于往生者的心光，显现的佛菩萨。 Jadi 我这个 PPT 的文字好像不齐全， cahaya batin 我知道他要讲什么，我知道这个 PPT dari 就是 almarhum 往生者 itu 看到的 merupakan perwujudan 如果往生者的心中有 dari 了 cahaya Buddha Bodhisattva. 意念，你就显现 Jadi 了 jika ia sudah mengingat Buddha Bodhisattva, maka cahaya yang muncul itu adalah cahaya terang. 这样明白吗？如果没有，就是六道轮回的某一种光。 Cahayanya sangat terang, berbeda dengan cahaya enam alam. 光的， Jadi semua batin kita punya cahaya. 光，强烈的光，一种就是六道的光，昏暗 Jadi 的光 yang。semacam ada cahaya, ada dua macam cahaya pada masa itu. Cahaya yang sangat terang itu adalah cahaya Buddha Bodhisattva. Cahaya yang lebih redup itu adalah cahaya enam alam. 星星跟我们的星光，跟我们日常修行是不是有很大的这个关联呢？ Cahaya batin ini sangat berkaitan dengan sadhana kita semasa hidup. 在禅定当中，我们看到的，好，我们显现的净光就是自己心性的光。 Pada saat kita bersamadhi, cahaya yang tampak adalah cahaya batin kita. 我们这个明光就叫这个光就叫色，以色得物，以色得解脱。所以认证明光，它就要告诉你怎么样在光中得解脱。你只 Jadi 要 cahaya yang terang ini memastikan kita dapat terbebaskan, terselamatkan. 我们平常在修法的时候， Bahwa pada saat bersadana, 想很强烈的 kita bervisualisasi, harus bervisualisasi cahaya yang sangat terang. 因此，我们常常受到很强、很高能量的光在加持的时候，我们自 Di 己的 saat 能量 bervisualisasi cahaya pemberkatan, kita harus lakukan dengan visualisasi yang sangat jelas. Cahaya itu sangat terang. 当中，我们人在六道的一个中间的，一个层次的能量而已。而我们观想师尊、观想佛菩萨，是在这个我们的十法界里面最高层的佛啊。这个佛的能量加 Jadi 持，是不是 kekuatan 星光 mula 是 carya 不断的？ atau Buddha Bodhisattva itu bentuknya berupa cahaya yang sangat terang dari alam 转世成 semesta 子就是这样啊。佛菩萨的光一直铸造它，本来中阴很 yang 微弱，而且 senantiasa menyinari 非 kita. 常愤怒的光，要报复的那种能量， Seperti kisah yang tadi, 低层次的能 hantu 量， itu memiliki dendam yang sangat kuat. Tetapi berkat cahaya dari Bodhisattva Sitigarbha, 觉得
semuanya sirna. 感受到解脱的滋味，感受到 Dan ia pun mendapatkan prajna atau kebijaksanaan dan mendapatkan pembebasan. 间所有一切的怨气就消除了。最主要是这样。我们每次在修上师相应法， Jadi setiap kali kita melakukan sadhana guru yoga, visualisasi cahaya pemberkatan itu 常常 dari mula jariya dengan sangat terang. 祈请根本上师光明加持， Kita bervisualisasi kehadiran mula jariya memberkati kita dengan cahaya yang sangat terang supaya semuanya menjadi suci. 你就一直在提升。 Dan cahaya diri kita, cahaya batin kita semakin meningkat. 如果我们没有这个概念， Jika tidak punya 一般的 konsep ini, kita tidak paham konsep ini, 它心性的光都是昏暗的，这样大家知道吗？ maka semua insan itu pada dasarnya cahayanya masih redup. 的明光，这就是六道轮回的光。 Jadi pada saat meninggal jika melihat cahaya yang redup, itu adalah cahaya enam alam. 所以我们要进到什么光？ Jadi mana yang harus kita tuju? Tentu saja ke cahaya yang sangat terang. 强烈的光，明白吗？记得把这句话放到我们的这个 Ingatlah ini. 脑海当中、心事当中，永远要记得，看到很强烈的光，不要害 Jika 怕。 melihat cahaya yang sangat terang, jangan takut. Itu adalah cahaya Buddha Bodhisattva. 不要进入。那 Jika melihat cahaya yang redup, itulah cahaya enam alam. Jangan didekati. 重点的重点要记得，未来在临危急难当中我 Jadi 们升起 kita harus ingat supaya kelak pada saat kita sendiri yang mengalaminya, kita masih bisa mengingatnya. 师尊说要进入强烈的光， Oh, Secun bilang kita harus masuk cahaya terang. Maka kita akan mendapatkan 好，在强烈的 penyelamatan. 光当中，我个人在行法，我特别喜欢莲花童子的速解法轮速解法轮的口诀， Membahas tentang cahaya terang ini, saya sangat suka aksara 月 ini. 光、星光。 Darani penyeberangan tercepat dari Padma 这 Kumara. 个速解法轮来跟大家分享。 Dia ada cahaya matahari, bulan, dan bintang. 代表着十方三世， Karena mula Carya Sanrayana merupakan perwakilan dari segenap pahala, kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan para Buddha Bodhisattva di 10 penjuru dan Trimasa. 划线的宇宙的日光。 Mula Carya menggambarkan ini mewakili cahaya dari matahari, bulan, dan 宇宙的 bintang. 脐带，画个一个宇宙的大光明圈，这就是宇宙的能量。告诉大 Ini 家， semua adalah energi alam semesta 明白吗？行者 yang memberkati sadaka. 在宇宙的光中， Jadi cahaya batin 你有没有 sadaka 看到 berada di dalam cahaya 整 batin 个虚 semesta. 空中的星光点点？有没有？ Coba lihat semua cahaya alam semesta, bintang-bintang, semuanya sangat penuh di angkasa. 它是怎么样的殊胜？未来这个速解法轮会 Inilah 在 Darani 大家分享，详细的跟大家 Dafra penyeberangan tercepat dari Padma Kumara. 9点半了那么最后呢，我跟大家分享到我们课程未来的安排。我相信这一章大家应该都有Saya akan membagikan sedikit 看到我们在这个网络 silabus kita selanjutnya karena waktu sudah tinggal sedikit. 我最近才定案的。那么我们今天是 Ini silabus yang sudah saya susun. 然后 Hari ini kita membahas tentang 要分享的行者在平常修行的生活中应准备哪些往生的功课，如何发愿往生净土。Hari ini kita membahas tentang penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran dan Bardo Todo. Selanjutnya tanggal 11 bagaimana melatih metode terlahir di Sukawati dan keseharian. Lalu tanggal 18 Suka kasih jelang wafat dan ritus dari 8 jam mulia. 中阴临终关怀黄金8小时
啊，好像是这个，好像是这个影片是叫临终关黄金8小时，应该是临终关黄金8小时，就可以看到啊，这个我们在做的那个示范的影片，大家可以去。Jadi nanti akan dibagikan videonya 我会讲清楚 dan ritusnya. 因为我们10月25号我们在中委会 Tanggal 25 karena ada Katina di Singapura, maka kelas 10月25号我们的课程是暂时1周。 diliburkan. 预习，我这边写预习临终关黄金8小时，以轨及观看影片，就是大家在家里看呐。 Dan saya tuliskan di sini kembali mempelajari tentang surah kasih dalam wafat. Lalu tanggal 1 November ada Katina di Malaysia. 我要去讲授一个课程。后来那天刚好礼拜5，所以我就 跟西美讲师讲， Jadi nanti kelasnya akan dilangsungkan di Malaysia. 我就跟西美讲师安排了，把那一天现场实作的课程，在 Jadi 8 jam mulia praktek langsung di Malaysia pada saat kelas di Lokakarya Dharma Duta 平和安养院啊，平和安养 di 院 rumah Jompo Pinghe. 做实地的现场，两个 互相的交换实作，这个交换实作 Jadi akan langsung praktek di sana, bisa langsung latihan. 在10月18号我会详细的讲解。 Jadi tanggal 18 Oktober saya akan jelaskan dengan mendetail tentang 8 jam mulia dan juga tunjukkan videonya. Tanggal 25 pelajari ulang. 这育才讲师问我说：“哎，这个预习到底要怎么预习？自己预习啦。” 啊，那如果说你们透过我们大家还在线上，你们透过可以互相分享也 OK。 Jika kalian mau online untuk saling berbagi pengalaman juga bisa. Lalu tanggal 1 November kita akan melakukan praktik langsung di Malaysia. 现场我讲解你们就透过网络来跟着我的带领来实做。 Untuk yang lewat Zoom juga bisa mengikuti lewat Zoom, boleh mencari partnernya untuk bersama praktek. Atau boleh juga menggunakan boneka. Jadi lakukan sesuai metode yang diajarkan. 到11月中的时候因为我11月8号会有一堂课也是停课。 Tanggal 8 November kelas diliburkan. 就7749天。之后我就会讲我们在这一段时间呢，施行临终关怀。Dan setelah itu kita memasuki topik Bagdo Sejati 49 hari. 有安排最新的实作的时间安排出来了。那这个我们的这个课程的日期跟课程的内容那相信大家都可以拿到那我们再仔细的观看那么今天的分享就到这里结束，谢谢大家。Topik kita malam ini selesai sampai di sini. Terima kasih Om Mani Pradipta. 珍贵的授课， Terima kasih atas ajaran yang sangat berharga dari acara Liye. Sehingga kita semua mendapatkan manfaatnya. 介绍是不是跟我一样非常期待接下来的上师的讲课呢？ Apakah kita semua antusias menantikan pelajaran selanjutnya? Terima kasih karena acara Liye yang telah mengajarkan dengan sangat mendetail tentang metode penyelamatan Bardo dengan mendengarkan ajaran. Di setiap kali kita bersadana harus berupaya supaya melakukan setiap sadana dengan sungguh-sungguh, mengubah pikiran, ucapan, dan perbuatan kita yang awal menjadi pikiran, ucapan, dan perbuatan seorang Padma Kumara. Dan kelak kita akan mampu memasuki cahaya terang dari para Buddha Bodhisattva. Jadi kita harus senantiasa belajar tanpa henti. Terima kasih kepada Acarya Liye, terima kasih kepada semua Acarya dan semua peserta hari ini. Marilah kita senantiasa mengikuti ajaran mula carya yang sulit kita temui bahkan ribu kalpa lamanya.
感恩师尊，感恩上师。我们下周10月11日的课程依然 Minggu 由莲 depan 月上师为我们 kita 上 berjumpa 课， lagi 上师将为我们解说 masih 行 sama 者 dengan 平时 Acarya 修 Linyet 行生 sebagai 活中 pengajarnya 应该 dan 准 akan 备 mengajarkan 的 bagaimana 说 kita 法生的功课， mempersiapkan diri 如何 untuk 快 terlahir 乐 di 往生 Sukawati 净土， dalam 以 kehidupan 及 kita 阎 sehari-hari. 罗审判的解释。请大家记得准时上线哦，我们不见不散。今天的课程到此结束，谢谢大家， Sampai 谢 jumpa 谢英 minggu 语 depan. 今 Terima 天的 kasih. 家助教， Terima 英 kasih 语 kepada 翻译 penerjemah 员 bahasa 美 Inggris 芬助 Isya 教， Sucial dan 谢谢 penerjemah 莲 bahasa 妃 Indonesia 上 Pak 师带 Sucial. 领的印 Terima 度 kasih 语 kepada 翻译 Acarya 团 Linfei yang 队， 谢谢 membimbing 莲如 tim 教授 penerjemah 师 bahasa 带 Indonesia 领 dan 的 di 英语 Dharma 翻译 Acarya 团 Linru yang 队， membimbing 谢谢 penerjemah 所 bahasa 有幕 Inggris. 前幕后 Terima 共 kasih 同 kepada 的 semua 义 tim 工， belakang 你们 layar 辛苦 dan 了， para 谢谢 sukarelawan. Room、YouTube 及 Terima kasih Facebook kepada 线 semua 上的莲 peserta 花 yang 弟 join 子们， bergabung 下次见 melalui 喽！ Zoom, 我们 YouTube, dan 请上 Facebook. 师跟 Sampai 大家 jumpa 说 minggu 再 depan. 见。阿弥陀佛，大家再见，谢谢大家，让我们有缘能够分享生 Amin 命 Hofo, 中种 terima 种 kasih 阿弥 kepada 陀佛， atas 大家 kehadiran 再见 kalian 喽。 semua. Marilah kita senantiasa mengamalkan Dharma ajarannya 拜。 Tuhan. Kita terima. 上 Amin 师， Hofo, 谢谢上师。谢谢您的口谢谢课莲花上师，阿弥陀佛。非常的精彩。感恩上师，感恩上师。感恩上师，谢谢阿弥陀佛，感谢恩助教，谢谢上师，谢感谢恩上师谢谢感恩感恩。谢谢上师，谢谢，哎，夜华助教好，阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢谢大家，上师，谢谢上师爷爷，拜拜。再见，拜拜。拜拜，阿弥陀佛，拜拜，拜拜，晚安，下次晚安，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢干师。谢谢谢阿弥陀佛，上谢师谢，，感恩，谢谢谢谢，谢谢，好拜拜，阿弥陀佛，好，我离线了，拜拜，拜拜，拜拜，祝福大家一切吉祥，阿弥陀佛。谢谢干师。感恩上师，谢谢上师。